بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے بارش نے جل تھل ایک کر دیا، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ کوٹ لکھپت فیکٹری ایریا، ٹاؤن شپ، علامہ اقبال ٹاؤن کے مختلف سڑکوں پر پانی جمع۔ سمنا آباد کچا جیل روڈ، جوہر ٹاؤن میں نکاسی آب نہ ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ واسا کا عملہ الرٹ، ڈی سی نے متعلقہ محکموں کو چوکس کر دیا۔ مشیر وزیر اعلیٰ خواجہ احمد حسان نے شہر میں نکاسی آب کا جائزہ لیا۔ شہر میں بارش برسانے والے نئے سسٹم کی انٹری ہو گئی ہے۔ گزشتہ رات وقفے سے ہونے والی بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ قدرت شدید گرمی میں تپتے لاہور کے باسیوں پر مہربان ہو گئی ہے، لیکن نکاسی آب کے دیرینہ مسئلے نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ والٹن روڈ پر سیوریج ملا بارشی پانی جمع ہونے سے شہری بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ٹریفک کی روانی بھی تعطل کا شکار ہے۔ بارش کا پانی جمع ہونے کی وجہ سے مسافر بھی اذیت میں مبتلا ہیں۔ مسافروں کا بس سٹاپ پر کھڑا ہونا بھی محال ہو گیا ہے۔ شہر کی سڑکوں اور شاہراہوں پر جمع پانی انتظامیہ کی غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ نکاسی آب کا نظام جلد بہتر بنائے تاکہ شہریوں کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ موسلا دھار بارشوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ راوی اور چناب سے منسلک نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کے سبب درمیانے درجے کی طغیانی کا خدشہ ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے راوی میں طغیانی کے خدشات کے متعلق آگاہ کیا گیا ہے۔ آج اور کل مزید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق 23 جون تک راوی اور چناب سے منسلک نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ متوقع ہے۔ بالکل، یہ موسمیاتی تبدیلی تو ہے نا، آج کل جو بھی ویدر پیٹرن بدل رہے ہیں، تو لیکن اس وقت جو پریڈکشن جو محکمہ موسمیات نے کی ہے اس میں اچھی بارش ہے اور معمول سے زیادہ ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے کوئی فلڈنگ کا بھی چانسز ہے، تو فلڈ بھی آ سکتا ہے، اس لیے وہ پانی راوی میں بھی زیادہ آ سکتا ہے۔ جبکہ مغربی ہواؤں میں درمیانے درجے کی شدت کا بھی امکان ہے۔ گرج چمک کے ساتھ درمیانے درجے اور شدید بارشوں کے امکانات ہیں۔ موسم میں تبدیلی، گرمی کچھ دیر کے لیے رخصت ہوئی، لیسکو کا شارٹ فال بھی نیچے آ گیا، طلب اور رسد کا فرق برابر۔ شہر میں لوڈ شیڈنگ صفر پر آ گئی، مضافاتی علاقوں میں چند گھنٹے کے لیے بجلی کی بندش۔ بارش کے باعث جہاں فیڈر سٹرپ کر گئے، وہیں صارفین کی مشکلات برقرار ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو چکا ہے۔ موسم میں تبدیلی کی وجہ سے لیسکو کی ڈیمانڈ 3700 میگا واٹ تک آ گئی، جبکہ فراہمی 3600 میگا واٹ کی گئی۔ اسی طرح 100 میگا واٹ کا شارٹ فال ہونے کی وجہ سے مضافات اور دیہی علاقوں میں 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی گئی۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ صارفین کی جانب سے بجلی کی طلب بڑھنے پر لیسکو دوبارہ شیڈول کے مطابق لوڈ شیڈنگ کا آغاز کر دے گی۔ کم آمدن والے افراد کے لیے سستے گھروں کی تعمیر، نئی حکومت پی ٹی آئی کا منصوبہ جاری رکھے گی۔ رائے ونڈ میں 700 سے زائد گھروں کی تعمیر کا فیصلہ، غریبوں کو گھر آسان اقساط پر ملے گا، 14,50,000 دینا ہوں گے۔ عالمی بینک سے گھروں کی تعمیر کے لیے 2 ارب 31 کروڑ قرض لیا جائے گا۔ پنجاب حکومت تحریک انصاف کے کم آمدنی والے افراد کے لیے گھروں کی تعمیر کے منصوبے پر عمل کرائے گی۔ اس سلسلے میں پنجاب حکومت عالمی بینک کی مدد سے کم آمدنی والے افراد کو سستے گھر دے گی۔ محکمہ ہاؤسنگ منصوبے کے متعلق جلد ایوان وزیر اعلیٰ کا آگاہ کرے گا۔ عالمی بینک سے رواں سال 2 ارب 31 کروڑ روپے کا قرض لیا جائے گا۔ مذاکراتی کمیٹی عالمی بینک سے قرض کے معاملے میں پھر سے بات کرے گی۔ اسکیم کو رواں مالی سال کے بجٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ بجلی مہنگی ہونے پر کم آمدنی والے افراد کو سبسڈی پر سولر پینل دینے کی تجویز۔ پنجاب اجالا پروگرام کے تحت گھروں کو سولر پینل دینے کے لیے محکمہ توانائی کے حکام وفاق سے مشاورت کریں گے۔ حکومت بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد جہاں 200 یونٹ تک ٹارگٹ سبسڈی دینے کی اصولی منظوری دے چکی ہے، وہیں اب پنجاب اجالا پروگرام کے تحت کم آمدنی والے افراد کو سولر پینل دینے پر بھی غور رہا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ محکمہ توانائی پنجاب کی جانب سے گھروں کو سولر پینل دینے کی تجاویز حکومت پنجاب کو پیش کر دی گئی ہیں۔ وفاقی حکومت کے ساتھ مشاورت کے بعد سولر پینل کی تقسیم کے منصوبے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ پنجاب حکومت توانائی کے شعبے میں عوام کو 100 ارب روپے کی سبسڈی دے گی۔ 45% گھرانوں کو ٹارگٹ سبسڈی ملے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سبسڈی پر سولر پینل دینے کے لیے صارفین کے گھروں کا انتخاب بجلی کے بلوں کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے لاہور کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی ٹکٹ ہولڈرز کے لیے خزانے کا منہ کھول دیا۔ لاہور میں 24 ارب 33 کروڑ سے زائد مالیت کی 727 ترقیاتی اسکیمیں مکمل کرنے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی کے 14 حلقوں جبکہ صوبائی اسمبلی کے 30 حلقوں میں 487 ترقیاتی اسکیمیں ڈی سی لاہور کو جمع کرا دی گئیں۔
पंजाब हुकूमत के फंड से अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की स्कीमें LDA, टीपा, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, हाईवे, लोकल गवर्नमेंट, वासा और MCL मुकम्मल करेंगे। जिन अरकान कौमी असम्बली के हलकों के लिए तरक्याती पैकेज तैयार किया गया उनमें मलिक रियाज, शाहिद खान अब्बासी, वहीद आलम खान और अली परवेज मलिक के हलके शामिल हैं। इसी तरह ख्वाजा सादिर फीक, शेख रोहेल असगर, सरदारा या सादिक, राना मुबशिर इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक, मलिक अफजल खोखर के हलकों के तरक्याती कामों का PC1 तैयार किया गया। MNA महर इश्तियाक, ख्वाजा अहमद एहसान, मलिक सैफुल मुल्क खोखर के हलकों का तरक्याती पैकेज भी तैयार किया गया है। अरकान सूबाई असम्बली में समीउल्लाह खान, गजाली बट, मुश्तबा शजाउर रहमान, चौधरी शहबाज, मियां मरगूब अहमद, बिलाल यासीन, राना मशहूद, ख्वाजा इमरान नजीर, चौधरी अख्तर अली, मलिक गुलाम हबीब, मलिक मोहम्मद वहीद, सलमान रफीक, यासीन आमिर, नसीर अहमद, सुहेल शौकत बट, मलिक सैफ खोखर, रमजान सदीक, खालिद महमूद कादरी, अख्तर हुसैन, इमरान जावेद, राना मोहम्मद तारिक, मिर्जा जावेद और इरफान शफीक के हलकों के लिए भी तरक्याती कामों का पैकेज तैयार किया गया है। फी रुकने असम्बली की 10 स्कीमों पर 50 करोड़ रुपए फराहम किए जाएंगे। तरक्याती स्कीमों का आगाज ज़िमनी इलेक्शन के बाद होगा। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 6 तरक्याती स्कीमों के लिए बजट मंजूर। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने के लिए अरबों रुपए की मंजूरी दे दी गई। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अली सरफराज हुसैन की ज़ेर सदारत सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का 82वां इजलास हुआ। इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से मुख्तलिफ सेक्टर्स की 6 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 21 अरब 80 करोड़ 21 लाख 52 हजार रुपए की मंजूरी दी गई। सर गंगाराम अस्पताल में जच्चा और बच्चा ब्लॉक के क्याम के लिए 9 अरब 47 करोड़ 22 लाख 62 हजार रुपए मंजूर किए गए। पंजाब एग्रीकल्चर फूड ड्रग अथॉरिटी के लिए 8 अरब 50 करोड़ 87 लाख 60 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि इसके अलावा दीगर मंसूबों के लिए भी बजट की मंजूरी दी गई। इजलास में सेक्रेटरी PND बोर्ड मेंबरान और दीगर अफसरान ने शिरकत की। रुपया बदतरीन गिरावट का शिकार है। डॉलर की मुसलसल उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 72 पैसे महंगा, कीमत 211 रुपये 48 पैसे की तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई। ओपन मार्केट में डॉलर पहली बार 214 रुपये का फरोख्त। दूसरी जानिब सोने की फी तोला कीमत में भी मजीद 300 रुपये इजाफा हो गया। 2 दिन में सोना मजमूई तौर पर 2250 रुपये फी तोला महंगा हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की तारीख में पहली बार इंटरबैंक में डॉलर 211 रुपए 48 पैसे की बुलंद सतह पर बंद हुआ है। एक दिन में रुपए की कदर में 0.81% कमी हुई है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक नई हुकूमत आने के बाद डॉलर अब तक 29 रुपए 47 पैसे महंगा हो चुका है। बढ़ता तिजारती खसारा और बढ़ता दरामदी बिल रुपए पर प्रेशर बढ़ा रहा है। डॉलर की कीमत में इजाफे से स्टेट बैंक के ज़खायर 9 अरब डॉलर से भी नीचे आ गए हैं। सोने की फी तोला कीमत में भी मजीद 300 रुपए इजाफा हो गया। 2 रोज में सोना मजमूई तौर पर 2250 रुपए फी तोला महंगा हो गया। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 1,48,050 रुपए, जबकि 22 कैरात फी तोला सोना 1,35,312 रुपए का हो गया। सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम पहली से 5वीं तक के 10% बच्चे ताहाल किताबों से महरूम हैं। 6ठी से 8वीं तक की किसी भी बच्चे को कोई किताब ना मिली। महकमा तालीम ने 15 जुलाई तक तमाम बच्चों को किताबें फराहम करने का दावा किया था। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में बच्चों को किताबों की अदम फराहमी के मुतालिक इंकशाफ किया गया है। मरासले में कहा गया है कि किताबों की चोरी नहीं होनी चाहिए। 15 जुलाई तक 6 से 8वीं जमात तक की किताबें भी स्कूलों को फराहम कर दी जाएंगी, जबकि पैफ और पीमा के स्कूलों को भी एजुकेशन अथॉरिटीज के जरिए किताबें मिलेंगी। ऑपरेशन थिएटर से अमला गायब। सर्विसेज अस्पताल इमरजेंसी में आर्थोपेडिक ऑपरेशन तातुल से 2-4 हादसात में फ्रैक्चर के लिए आने वाले दर्जनों मरीज ख्वार होने लगे। इंतजामिया इमरजेंसी आर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर को फाल करने में नाकाम है। सर्विसेज अस्पताल इमरजेंसी में आर्थोपेडिक ऑपरेशन तातील से 2-4 हो गए। इमरजेंसी में आर्थोपेडिक सर्जन लेकिन ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट समेत अमला ड्यूटी से गायब होने की वजह से दिन भर आर्थोपेडिक सर्जरी बंद रही। हादसात में फ्रैक्चर के साथ आने वाले दर्जनों मरीज ऑपरेशन न होने से शदीद परेशानी का शिकार हैं। इस संगीन सूरत हाल से बार बार आगाह करने के बावजूद सर्विस अस्पताल इंतजामिया इमरजेंसी में आर्थोपेडिक सर्जरी की सहूलत को बहाल करने में कामयाब नहीं हो सकी। FBR के मुलाजमीन और अफसरान की जुज़वी कलम छोड़ हड़ताल गुज़श्ता 5 रोज से जारी है। फेडरल रेवेन्यू अलायंस एम्प्लॉयज़ यूनियन के ज़ेर एहतमाम 100% परफॉर्मेंस अलाउंस की फौरी बहाली के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। FBR मुलाजमीन ने टैक्स ऑफिस में एहतजाज किया और एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मोश दरिया रोड पर निकल आए। सदर फेडरल रेवेन्यू अलायंस एम्प्लॉयज यूनियन नईम अब्बास शाह ने कहा कि मुल्क के सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले इदारे के मुलाजमीन को बजट में यकसर नजरअंदाज कर दिया गया है। सदर फेडरल रेवेन्यू अलायंस एम्प्लॉयज यूनियन का कहना था कि मुतालिबात मंजूर न हुए तो रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज करेंगे। हमारा ये मुतालबा है गवर्नमेंट से कि बराए मेहरबानी अब पूरे पाकिस्तान में FBR के दफातर में स्ट्राइक चल रही है पेन डाउन, तो हमने भी आज इसमें शामिल हो गए हैं और ये एहतजाजी हमारा एक हुआ है मुजाहरा भी,
तो इंशाल्लाह ये चलता रहेगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पे जो है वो कोई हमें कंसिडर करेगी। मुजाहिरीन ने कहा है कि नैब, IB, नेशनल हाईवे और FIA को 150% परफॉर्मेंस अलाउंस दिया जा रहा है, जबकि FBR को नजमदाज करना सरासर ज्यादती के मुतरादिफ है। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। नून लीग हुकूमत ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर को नवाज दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर को साबिक गवर्नर उमर चीमा से फड्डा लेने पर रिटायरमेंट से कबल ही मेंबर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन तैनात कर दिया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब की रिटायरमेंट में 4 माह बाकी हैं, लेकिन हुकूमत ने इन्हें मेंबर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन तैनात कर दिया है। मेंबर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की माहाना तनख्वाह 4 लाख से जायद है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर डॉक्टर राशिद मंसूर ने साबिक गवर्नर उमर चीमा को हमजा शहबाज का हलफ लेने का खत लिखा था। साबिक गवर्नर ने खत लिखने पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर डॉक्टर राशिद मंसूर को ओहदे से हटाने का चीफ सेक्रेटरी को मरासला भिजवा दिया था। नून लीग की हुकूमत ने इस वफादारी पर डॉक्टर राशिद मंसूर को मेंबर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन तैनात करके नवाज दिया है। दूसरी जानिब कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन को भी रिटायरमेंट से 3 माह कबल ही मेंबर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन तैनात कर दिया गया है। वफाकी वजीर शाहजैन भुगटी के भाई रुकन असम्बली गोहराम भुगटी के खिलाफ मुबैना करप्शन पर नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। नैब ने गोहराम भुगटी और उनके अहले खाना के लाहौर और पंजाब के दीगर अजलाह में असासा जात की तफसीलात तलब कर ली। नैब बलूचिस्तान ने वफाकी वजीर शाहजैन भुगटी के भाई रुकनी असम्बली गोहराम भुगटी की लाहौर और दीगर शहरों में प्रॉपर्टीज की तफसीलात के लिए मरासला इरसाल किया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन और डिविजनल कमिश्नर्स को गोहराम भुगटी और अहले खाना की रिहायशी और कमर्शियल जायदादों की तफसीलात जमा कराने के लिए मरासला जारी किया गया। गोहराम भुगटी की दोनों बीवियों मैरी पीटर और मदीहा भुगटी जबकि बेटे सलाल भुगटी की लाहौर और पंजाब के दीगर अजला प्रॉपर्टीज की तफसीलात मांगी गई हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब को गोहराम भुगटी और इनके अहले खाना की मलकीती रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की मालूमात डिप्टी डायरेक्टर नैब अजमल हमीद को फराहम करने की हिदायत की गई। अफसरान की मनपसंद तैनातियों के लिए सिफारिशें किसी काम न आईं। इलेक्शन कमीशन ने 13 अफसरान के तकर्रुर तबादलों से रोक दिया। तकर्री के मुंतजिर गयास गुल को DPO झंग तैनात करने की इजाज़त। IG पंजाब ने 14 अफसरान के तकर्रुर तबादलों के लिए इलेक्शन कमीशन से इजाज़त मांगी थी। IG पंजाब की जानिब से 14 अफसरान के तकर्रुर तबादलों के लिए इलेक्शन कमीशन से इजाजत मांगी गई थी। इलेक्शन कमीशन ने 13 अफसरान के तकर्रुर तबादलों से रोक दिया, जबकि तकर्री के मुंतजिर गयास कुल को DPO झंग तैनात करने की इजाजत दे दी। अफसरान में लाहौर के मुतादिद SP समेत DPOs के नाम शामिल थे। वकार असीम खरुल को SP सदर ऑपरेशन लाहौर, हसन जावेद भट्टी को SP इन्वेस्टिगेशन सिटी, सुहेब रांझा को SP ऑपरेशन मॉडल टाउन, सरफराज फिर को SP इन्वेस्टिगेशन सिटी से CPO रिपोर्ट की इजाजत मांगी गई थी। इसी तरह उस्मान तारिक भट्ट को SP डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर, साइद अजीज को SP एंटी राइट यूनिट, अख्तर फारूक को SSPI AB लाहौर, खालिद हमदानी को DPO मुजफ्फरगढ़, उस्मान मुनीर सैफी को SP सिविल लाइंस गुजरांवाला तैनात करने की इजाजत मांगी गई थी। मोनस इलाही समेत दीगर के खिलाफ 24 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी ने FIA ऑफिस में अपना तहरीरी बयान जमा करवा दिया। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल की जानिब से मोनस इलाही समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को 24 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में मुल्जिम ठहराया गया है। मोहम्मद खान भट्टी ने FIA बैंकिंग कोर्ट से अबूरी जमानत ले रखी है। मोहम्मद खान भट्टी FIA असिस्टेंट डायरेक्टर राना फैसल तफ्तीशी के कमरे में मौजूद रहे, जहाँ मोहम्मद खान भट्टी से FIA के तफ्तीशी अफसरान ने पूछगछ की और उनका तहरीरी बयान रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। मोहम्मद खान भट्टी को FIA अदालत ने 22 जून तक गिरफ्तार करने से रोक रखा है। अदालती कार्रवाइयों का हवाला इस रिपोर्ट में देखिए। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अरशद अंजुम की अदालत में PTI के उम्मीदवार चौधरी शबीर अहमद गुज्जर ने मुखालिफ उम्मीदवार नजीर चौहान के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने 24 जून को जवाब तलब कर लिया। हाई कोर्ट में चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी गवर्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस अली बाकर नजफी ने चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज कर दी। साबिक DG LDA ओहद चीमा की जायदाद पर 2 मुख्तलिफ रेफरेंसेस का मामला। हाई कोर्ट ने नैब प्रोसिक्यूटर को तैयारी के लिए 30 जून तक मोहलत दे दी। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि एक जायदाद पर 2 मुख्तलिफ रेफरेंसेस कैसे बनाए जा सकते हैं। रायवेंड तबलीगी जमात इज्तिमा बम धमाका में मुलव्वस मुबैना दहशतगर्द के खिलाफ केस पर समाअत। प्रोसिक्यूशन के 2 गवाहान पेश। मुल्जिम के वकील ने गवाहान से जराह मुकम्मल की। किचन ऑर्डर के मुताबिक तैयार न करने और नाकस मटेरियल लगाने का मामला। शहरी अनीला जहीर ने सारफ अदालत में हरजाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने ब्लैकबेरी किचन कॉलेज रोड के मालिक को 27 जून को तलब कर लिया।
ایوان اقبال میں پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس، پینل آف چیئرمین خلیل طاہر سندھو نے صدارت کی۔ ارکان اسمبلی شیخ علاؤالدین اور عظمہ بخاری نے لاہور میں منشیات کاروبار کی نشاندہی کرتے ہوئے کارروائی کا مطالبہ کیا۔ میاں عبدالرؤف کا کہنا ہے کہ روڈا کے نام پر چند افراد کو نوازنے کے لیے زمینداروں سے سستے داموں زمین نہ چھینی جائے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ایوان وزیر اعلیٰ میں 31 منٹ کی تاخیر سے پینل آف چیئرمین خلیل طاہر سندھو کی زیر صدارت شروع ہوا۔ ارکان اسمبلی شیخ علاؤالدین اور عظمہ بخاری نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں منشیات کا کاروبار عروج پر ہے، جس کے باعث نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔ پینل آف چیئرمین خلیل طاہر سندھو کا کہنا ہے کہ جو بھی متعلقہ SHO ہے اس کو تبدیل کیا جائے۔ MP میاں جلیل شرک پوری کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں ارکان اسمبلی کو تنخواہیں نہیں لینی چاہیے۔ حکومتی MP میاں عبدالرؤف نے مطالبہ کیا کہ مہلوالتا شرک پور راوی کا نیا بائی پاس بنوایا جائے، جبکہ روڈا کے نام پر چند افراد کو نوازنے کے لیے زمینداروں سے سستے داموں اراضی نہ چھینی جائے۔ MP ہنا پرویز بٹ نے کہا کہ خواتین ارکان کے منصوبے کے لیے بھی بجٹ ہونا چاہیے۔ سینئر صوبائی وزیر سید حسن مرتضی نے پنجاب اسمبلی کے علیحدہ اجلاس بلانے پر اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی پر تنقید بھی کی۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں حکومتی ارکان کی حاضری کم رہی۔ اجلاس کل دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ہمراہ عمر اسلم، سٹی 42۔ سٹیج کے نامور اداکار طاہر انجم کی وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز سے ملاقات ہوئی۔ فنکاروں کی فلاح و بہبود اور مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ طاہر انجم کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فنکاروں کے جلد خصوصی پیکج کا وعدہ کیا۔ سٹیج کے نامور اداکار طاہر انجم نے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف سے ملاقات کی۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے ارکان اسمبلی، سینیٹر اور لیگی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی۔ حکومتی امور اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ گورنر پنجاب کہتے ہیں موجودہ حکومت عوام کے لیے ترقی، انصاف اور مساوات کی اقدار کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے۔ گورنر پنجاب سے MP مجتبیٰ شجاع الرحمان، سینیٹر عرفان صدیقی، سابق وفاقی وزیر سائرہ افضل تارڑ اور جنید انوار چودھری نے ملاقات کی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا معاشرے میں رواداری اور برداشت پیدا کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات کو عملی طور پر اپنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا موجودہ حکومت عوام کے لیے ترقی، انصاف اور مساوات کی اقدار کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے۔ دکانیں رات 9 بجے بند کرنے پر تاجروں کے تحفظات، مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب خواجہ احمد حسان اور DC عمر شیر چٹھا کا لاہور چیمبر کا دورہ۔ تاجروں کے تحفظات سنیں۔ خواجہ احمد حسان کا کہنا ہے اتوار کلوز ڈے ہوگا۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب خواجہ احمد حسان اور DC لاہور عمر شیر چٹھا تاجروں کے تحفظات سننے لاہور چیمبر پہنچے۔ صدر میاں نعمان کبیر، سینئر نائب صدر رحمان عزیز چند اور نائب صدر حارث عتیق نے تاجروں کے تحفظات سے آگاہ کیا۔ بجلی کی کنزمپشن ہم جتنی کم کریں گے اتنا ہمارے فارن ریزروز پہ بوجھ کم پڑے گا، اور اس طرح ہماری تیل کی امپورٹ کم سے کم ہو سکے گی۔ بہت سارے لوگوں نے جب پوائنٹ آؤٹ چیزیں ڈسکس کرنا شروع کی تو الحمدللہ اکراس دی بورڈ فیصلہ بھی یہ تھا کہ ہم اس کو اس طرح ہی کلوز کریں گے جس طرح گورنمنٹ چاہتی ہے۔ مجھے نظر آ رہے عمران اصغر صاحب، یاسین صاحب، سب سے میری گفتگو ہوئی، سب کی انپٹ لی اور ماشاءاللہ سب نے بڑا پازیٹیو فیڈ بیک دیا۔ ملاقات میں صدر انجمن تاجران لاہور شاہد نذیر، صدر مالوڈ سہیل محمود بٹ، محبوب سرکی، طارق فیروز، اشرف بٹی، نواز پپو، ذوالفقار بٹی، اظہر عباس شاہ، طاہر منظور چودھری موجود تھے، جبکہ فیاض چودھری، جمشید کھوکر، اشفاق کھوکر، میاں خلیل عبیر، رضوان بٹ، محمد ندیم، شاہد جاوید اور دیگر تاجر قائدین بھی موجود تھے۔ اس موقع پر خواجہ احمد حسان نے کہا کہ سپر اسٹور کے گروسری سیکشن اور کریانہ شاپ رات 9 بجے کے بعد کھلی رکھنے کے بارے میں فیصلہ جلد کیا جائے گا۔ جہاں پہ ملٹی پرپز چیزیں ہو رہی ہیں، مطلب ایک گروسری سٹور بھی ہے، وہ ایک بیکری بھی ہے، وہ ایک ڈپارٹمنٹل سٹور بھی ہے، تو اس کو کس کیٹیگری میں رکھنا ہے؟ آیا اسے صرف وہ سیکشنز اس کے چلیں گے جس میں صرف گروسری ہے اور بیکری ہے، یا وہ کس طرح ہوگا؟ سو یہ پہلے ہوتا رہا ہے، کچھ اس میں تھوڑی سی کلیریفیکیشنز ہیں، وہ آج انشاءاللہ ہو جائیں گی، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ وہ بھی تاجروں کی بہتری کے لیے ہوں گی انشاءاللہ۔ لیگی رہنما خواجہ احمد حسان نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت بزنس کمیونٹی سے متعلق فیصلے سٹیک ہولڈر کی مشاورت سے کرے گی۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ شہزاد خان عبدالعزیز، سٹی 42۔
پاکستان کے تمام مسائل کا حل چین کے ساتھ مضبوط رابطوں میں ہے۔ اللہ پاک نے موقع دیا تو پاکستان کے تمام غیر استعمال شدہ وسائل کو بروئے کار لا سکیں گے، ثمرات ہر پاکستانی تک پہنچائیں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا بلاول ہاؤس میں شہید بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کی مناسبت سے تقریب سے خطاب، بولے پارٹی میں نوجوانوں کو آگے لانے کی ضرورت ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے بلاول ہاؤس لاہور میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 69ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل چین کے ساتھ مضبوط رابطوں میں مضمر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو پاکستان کے تمام غیر استعمال شدہ وسائل کو بروئے کار لا کر اس کے ثمرات ہر پاکستانی تک پہنچائیں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ میں نے 14 سال جیل میں وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ کتابیں پڑھی، تعلیم حاصل کی، تاریخ کا علم حاصل کیا، جیل میں سوچتا رہا، پڑھتا رہا، انقلابات اور مختلف معاشروں پر علم حاصل کیا، اپنی روح اور ذہن کو مضبوط کیا۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی بستی پنجاب کے سینئر نائب صدر رانا فاروق سعید، شہزاد سعید چیمہ، اسلم گل، رانا جمیل منج، عزیز الرحمان چند، فیصل میر، افنان صادق بٹ، سمینہ پگاں والا، علامہ یوسف اوان، سونیا خان، ڈاکٹر ضیاء اللہ بنگش، حافظ غلام محی الدین اور دیگر موجود تھے۔ چینی کانسل جنرل لاہور مسٹر یاؤ شیرین کا ٹیم کے ہمراہ سٹی نیوز نیٹ ورک کے دفتر کا دورہ۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کی ٹیم نے چینی کانسل جنرل کا پرتپاک استقبال کیا۔ نیوز پروڈکشن، پروگرامنگ سمیت مختلف شعبہ جات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ چینی کانسل جنرل نے کہا لاہور ثقافتی رنگینیوں سے بھرپور زندہ دلوں کا شہر ہے۔ انہوں نے سٹی نیوز نیٹ ورک کی ٹیم کی پیشہ ورانہ صحافتی خدمات کو سراہا۔ گروپ ایڈیٹر نوید چودھری، چیف ایڈیٹر ڈیجیٹل میڈیا سلیم بخاری، ڈائریکٹر نیوز میاں طاہر، ڈائریکٹر پروگرامنگ خرم کلیم، ان پٹ ہیڈ عامر رضا خان نے چینی کونسل جنرل کو مختلف شعبوں کا دورہ کروایا۔ چینی کونسل جنرل کو سٹی نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز، اسائنمنٹ ڈیسک، ٹکٹ ڈیسک اور نیوز روم سمیت مختلف شعبہ جات اور ان کے کام کے طریقہ کار پر بریفنگ دی گئی۔ چینی کونسل جنرل یاؤ شیری نے کہا کہ لاہور ثقافتی ورثے کا امین اور خوبصورت شہر ہے۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے دورے سے میڈیا کی ورکنگ سے متعلق بہت کچھ جاننے کا موقع ملا۔ دونوں ممالک کا مستقبل سی پیک منصوبے کی کامیابی سے وابستہ ہے۔ سی پیک دونوں ممالک کے عوام کے باہمی مفاد کا منصوبہ ہے۔ سی پیک سے پاکستان کے توانائی انفراسٹرکچر سمیت بہت سارے مسائل حل ہوں گے۔ پاک چین دوستی خطے کی اٹل حقیقت بن چکی ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری پاکستان اور چین کے مابین گیم چینجر منصوبہ ہے۔ Lahore is good. I'm pretty new here, arriving in Lahore 1 month ago. And this is the first time for me to call on a media outlet. In terms of the TV, in terms of the network. So I'm very excited, together with my colleague. I wish that by this visit, we could nurture a kind of close collaboration and cooperation with City News Group. چیف ایڈیٹر ڈیجیٹل میڈیا سلیم بخاری نے کہا کہ پاکستان اور چین کی لازوال دوستی کے فروغ کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے۔ اس موقع پر ڈیپٹی کونسل جنرل کاؤ کی سیکرٹری ٹو کونسل جنرل چین بو بھی چینی کونسل جنرل کے ہمراہ تھے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی کی تقریبات، ہندوستان سے سکھ یاتری تقریبات میں شرکت کے لیے لاہور پہنچ گئے۔ پردھان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی سردار امیر سنگھ، ڈپٹی سیکرٹری متلوکہ وفد املاک نے استقبال کیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی 183ویں برسی کی تقریبات میں شرکت کے لیے 450 سے زائد انڈین سکھ یاتری واہگہ بارڈر کے راستے لاہور پہنچے ہیں۔ برسی کی تقریب 29 جون کو گردوارہ ڈیرہ صاحب میں ہوگی۔ بھارتی سکھ برادری ننکانہ صاحب، پنجا صاحب، کرتارپور روڑی صاحب بھی حاضری دے گی۔ سکھ یاتریوں نے لاہور آمد پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ جو اصلی پنجابی ہے، ایک ہمارا پنجاب ہے ہندوستان کا اور ایک یہاں کا پنجاب ہے۔ میں پہلے بھی کئی بار آیا ہوں، تو جو یہاں پہ کلچر ہے ابھی پنجاب میں، پورا پنجابی کلچر ابھی یہاں پہ ہے۔ یہاں پہ ایک بہت فیمس شاپ ہے جو پائے کی شاپ ہے، بکرے کے پائے کی، تو میں وہ ضرور ٹرائی کرنا چاہوں گی۔ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے گرو نانک کی دھرتی پر پہنچنے پر۔ ہم جو ہیں وہ یہی ارداس کریں گے، یہی بینتی کریں گے کہ پیار ستکار ادب بڑھے دونوں ملکوں میں۔ پردھان پربندھک کمیٹی سردار امیر سنگھ کا کہنا ہے کہ یاتریوں کو رہائش، ٹرانسپورٹ، سیکیورٹی اور دیگر سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان، پنجاب پاکستان ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਹਿਣ ਦਾ, ਸਹਿਣ ਦਾ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। डिप्टी सेक्रेटरी मतरूका वफ़ इमलाक बोर्ड इमरान गोंदल ने कहा है कि सिख मत की मुक़द्दस मकामात की तज़ीन व आराइश के लिए हुकूमत के साथ मिलकर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। जो वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और रिलीजियस अफेयर जो हमारी मिनिस्ट्री है, ये इन दोनों ने वॉल सिटी अथॉरिटी NCA और टूरिज़म डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट किए हैं और जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं महाराजा रंजीत सिंह जी की हवेली का उधर गुजरांवाला में, उसको भी रिस्टोर किया जा रहा है। सिख यात्री 10 रोज़ा दौरे के दौरान अपने मुख्तलिफ मुक़द्दस मकामात का दौरा भी करेंगे और 30 जून को वापस वतन रवाना हो जाएंगे। महाराजा रंजीत सिंह की सालाना बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए आने वाले सिख यात्रियों ने पाकिस्तान की सरजमीन को मोहब्बत का अमीन करार दिया है। कैमरामैन सलमान अलवी के हमरा उमर डास, सिटी 42। चिल्ड्रन अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद एक और बीमारी ग्रेनुलोमाटोस के ट्रांसप्लांट का आगाज़ हो गया। मुल्क में सरकारी सतह पर पहली बार 11 साल की बच्ची का कामयाब ट्रांसप्लांट किया गया। 11 साल की बच्ची जीनत ग्रेनुलोमाटोस जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार थी। उसके खून के सेल्स नहीं बन पा रहे थे और जो कुव्वत मुदाफ़त न होने के बायस खून की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गई थी। चिल्ड्रन अस्पताल के हेड ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट डॉक्टर नासिर अब्बास बुखारी और उनकी टीम ने बच्ची की हड्डियों के गुर्दे का ट्रांसप्लांट किया। डॉक्टर नासिर अब्बास बुखारी और उनकी टीम का कहना था कि यही ट्रांसप्लांट किसी निजी अस्पताल में होता तो 40 लाख रुपए के करीब खर्च आता। इसका तकरीबन 40 लाख रुपए तक का खर्चा हो गया। जो प्राइवेट सेंटर अगर करेंगे तो तकरीबन 40 लाख, मगर हम लोगों ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। ना सिर्फ इस बच्चे का बल्कि हम जो भी ट्रांसप्लांट यहाँ पे करें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप फैमिली से आप पूछ भी सकते हैं कि हमने एक सिंगल पेनी भी कोई चार्ज नहीं की और हमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, हमें हमारे डोनर्स ने सपोर्ट किया, हमारी पूरी टीम हमारे साथ जो थी उसने सपोर्ट किया और अल्लाह का शुक्र है हम कामयाबी से इस मरहले को अबूर की। प्री ट्रांसप्लांट से लेकर एंड ऑफ ट्रांसप्लांट और पोस्ट ट्रांसप्लांट जितना भी तकरीबन 3 वीक्स टू 1 मंथ हमारा होता है, जिसमें आपका प्री वर्कअप होता है, जो लैब्स हमने पहले करानी होती हैं ये देखने के लिए कि कोई और इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा, क्योंकि ज़ाहिर है ट्रांसप्लांट के दौरान आपको बच्चे को इन्फेक्शन फ्री रखना होता है। हमारा सफाई सुथराई खाने पीने से लेके बच्चे की टोटल ओवरऑल हाइजीन से लेके दवाइयाँ देने तक उनकी टाइमिंग और उनका ख्याल रखना, ताकि वो चीज़ें मेक श्योर की जा सकें कि लॉन्ग रन में जाके पेशेंट उसको उस तरह से फॉलो करे। पचीदा बीमारी में मुब्तला गुजरांवाला की रिहायशी 11 साल जीनत कामयाब ट्रांसप्लांट के बाद सेहतयाब हो गई है। बच्ची का कहना है कि अब वो भी बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी और लोगों का मुफ्त इलाज करेगी। बच्ची की वालदा ने बताया कि इस बीमारी की वजह से उसके 3 बच्चे जान की बाजी हार चुके। बेहद खुश हैं कि जीनत की जान बची, उसका मुफ्त ट्रांसप्लांट हुआ। मेरे भाई की डेथ हो गई, उसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो उसकी ख्वाहिश मैं पूरी करूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी। तो मेरे बच्चे जो इससे पहले जो इससे बड़े 3 फोत हुए हैं, जो अब बेटा फोत हुआ है वो 14 साल का था, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूं, तो अभी 4 माह है उसे फोत हुए को। उसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा। मैं इतना बीमार हूँ, मैं खुद डॉक्टर बन के गरीबों का इलाज करूंगा, मुफ्त इलाज करूंगा फ्री। ग्रेनुलोमाटोस ऐसी खतरनाक बीमारी है कि जिसकी वजह से कुव्वत मुदाफ़त शदीद कम हो जाती, बार बार इन्फेक्शन होता और बच्चे की मौत हो जाती है। चिल्ड्रन अस्पताल में जीनत के कामयाब ट्रांसप्लांट से ये बात साबित होती है कि अगर सरकारी अस्पतालों को जदीद दौर के मुताबिक तमाम वसाइल मुहैया किए जाएं तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी किसी से कम नहीं हैं। कैमरामैन साकिब के साथ अजमत अवान, सिटी 42। अपना घर अपनी ज़मीन न्यू लाहौर यूनिवर्सिटी के संग न्यू लाहौर सिटी के संग जैतून के ज़ेरे तमाम न्यू लाहौर सिटी में प्लेटिनम इनक्लेव बैलेटिंग कर दी गई। रिहायशी प्लॉट बैलेटिंग के ज़रिए मालिकान के हवाले किए गए। नए दौर का नया लाहौर न्यू लाहौर सिटी प्लाटीनियम इनक्लेव की 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज की बैलेटिंग की रंगारंग तकरीब फेज़ 4 न्यू लाहौर सिटी में सजाई गई। इस मौके पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जैतून रजा खान, एडमिनिस्ट्रेटर जैतून ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद मुजफ्फर शाह, जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग असगर वसीम, GM कस्टमर केयर फैसल रफीक, DHA रॉयल स्टेट एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर खालिद समेत नुमाइंदगान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बैलेटिंग सेरेमनी चल रही है लेडीज एंड जेंटलमैन, सेकंड कैटेगरी 5 मरला प्लॉट्स एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल। तकरीब में ऑनलाइन बैलेटिंग के जरिए मेंबरान को 3 मरला, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट हवाले किए गए। ये है जी हमारी सेकंड कैटेगरी 5 मरला। सारे जितने भी अब ये ओनर्स हैं उनके नाम और उनकी डिटेल्स जो हैं मौजूद होंगी
आप भी उनसे रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम भी उनसे रब्ता करेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रजा खान और एडमिनिस्ट्रेटर ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद मुजफ्फर शाह ने कहा कि चंद सालों पहले अपने सफ़र का आगाज़ किया और आज प्लाटीनियम एनक्लेव की बैलेटिंग की गई। अपने तमाम पार्टनर्स और डीलर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया। It is the commitment towards delivery and towards bringing in something new. हमारी वैल्यू कहाँ से आती है? हर बंदा प्लॉट देता है, हर बंदा प्लॉट बना रहा है। हमारी कमिटमेंट इज़ नॉट ओनली डिलीवरी टुवर्ड्स प्लॉट्स, हमारी डिलीवरी जैसे भी वसीम ने कहा कि आज हमने जी जो कमिटमेंट की थी प्लॉट्स पे हमने डिलीवर कर दी, दैट्स वन पार्ट। जैतून ग्रुप का जो प्रोजेक्ट होता है वो एक मुकम्मल लाइफ टाइम होता है, इसके अंदर हम अपने क्लाइंट्स को तमाम तरह की सहूलियात फराहम करते हैं। जीएम सेल्स असगर वसीम ने कहा कि हमने जो वादे किए इनको पाया तकमील तक पहुंचाया है। यही वजह है कि आने वाले जैतून के तमाम प्रोजेक्ट के लिए भी तैयार हैं। आने वाले दिनों में डेवलपमेंट साइड पे न्यू लाहौर सिटी में बहुत बड़े एरिया में आप लोग विटनेस होंगे, डेवलपमेंट हो रही होगी इंशाल्लाह। तकरीब में जैतून कस्टमर केयर टीम को भी खिराजे तहसीन पेश किया गया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ अब्दुल्ला मारूफ, सिटी 42। कोथम कॉलेज ऑफ टूरिज़म एंड होटल मैनेजमेंट के ज़ेर एहतमाम फ्रेंडशिप फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात ने अमरीकी, बरतानवी, चाइनीज़ समेत कॉन्टिनेंटल और रिवायती फूड स्टॉल्स पर खूब मज़े लेकर खाने को एंजॉय किया। कोथम कॉलेज ऑफ टूरिज़म एंड होटल मैनेजमेंट के ज़ेरे तमाम फ्रेंडशिप फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। CEO कोथम कॉलेजेस भी फेस्टिवल में शरीक थे। इस मौका पर मेहमान खसूसी कासिम अली शाह ने तलबा और तालिबात की जानिब से लगाए गए अमरीकी, बरतानवी, चाइनीज़ समेत कॉन्टिनेंटल और रवायती फूड स्टॉल्स का दौरा किया और खानों के बेहतरीन जायके की तारीफ की। स्टॉल्स को मैंने देखा, इनके खानों को मैंने देखा, चखा, और मैंने ये समझा कि बच्चों ने बहुत मेहनत की है और ये आज के इस एक्टिविटी के लिए कितने दिनों की मेहनत होगी जो इस इदारे ने की है। मैं तारीफ़ करूँगा और रियली मैं ये समझता हूँ कंट्रीब्यूशन है इस इदारे के CEO की तरफ से। कोथम कॉलेज में सजे फ्रेंडशिप फेस्टिवल में तलबा और तालिबात ने अपने दोस्तों के साथ दोस्ती के रिश्ते को खूब इंजॉय किया। अनवा अक़साम के लगाए गए फूड स्टॉल्स पर तलबा और तालिबात ने दोस्तों के हमरा खूब हाथ साफ किया। तलबा और तालिबात का कहना था कि कॉलेज इंतजामिया का शुक्रिया जिन्होंने बेहतरीन तफरीही इवेंट मुनक्किद किया। ये फेस्टिवल अमेजिंग है। मैं थैंक यू करती हूँ हमारे ऑनर्स का, हमारे टीचर्स का कि जिन्होंने ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया। बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया। मैनेजमेंट अच्छी है, विजिट किया, सारा अच्छा लगा है। एक एक चीज़ उन्होंने विजिट करके बताई, सारा कुछ बहुत अच्छा लगा। हमारी अपनी टीम भी पार्टिसिपेट कर रही है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। कोथम कॉलेज के रंगारंग फ्रेंडशिप फेस्टिवल में शुरका ने दोस्ती के रिश्ते को अनमोल करार दिया और अपने दोस्तों के साथ खूब हल्ला गुल्ला किया। कैमरामैन राना मशहूद के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।